سر 225 مقدمات جو ہیں شیخ حسینہ واجد پر بنگلہ دیش کی جانب سے لگائے گئے ہیں، جس میں قتل، غداری اور اغوا کے مقدمات درج ہیں۔ انڈیا کی مدد سے ہی اس کی حکومت آئی تھی اور انڈیا کی ہی اسٹیبلشمنٹ کے اکارڈنگ اس کی حکومت چل رہی تھی، تو اب اگر وہ انڈیا کے پاس ہے تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا والے پہلے تو واپس نہیں کریں گے، اگر واپس کر بھی دیں تو اس کو ہوگا کچھ نہیں، بچ پائیں گی۔ بنگلہ دیش نے شیخ حسینہ واجد کی مانگ کر لی ہے انڈیا سے، اور بنگلہ دیش میں جو محمد یونس کی سرکار بنی ہوئی ہے انہوں نے 225 مقدمات درج کر دیے ہیں شیخ حسینہ واجد پر، جن میں اغوا، قتل اور غداری کے مقدمات جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ کیا لگتا ہے انڈیا اتنی آسانی سے شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کو دے دے گا؟ تو اگر انڈیا کو مطلب اپنے معاملات بنگلہ دیش سے سیٹ کرنے ہیں تو واپس انہیں دینی پڑے گی۔ آنکھیں نہیں دکھا رہا، نہ وہ آنکھیں دکھا سکتا ہے، کیونکہ پہلے جب انڈیا نے انہوں نے بنگلہ دیش نے الزام لگایا تھا انڈیا کے اوپر، کہا تھا کہ حسینہ واجد ہمارے پاس تھا، انہوں نے یہ پیغام جاری کیا تھا کہ ہمارے پاس حسینہ واجد نہیں ہے، لیکن بعد میں سب کو پتہ ہے کہ وہ انڈیا میں ہی ہے۔ تو بنگلہ دیش میرا خیال انڈیا بہت ہی اسٹیبل کنٹری ہے ان کے حساب سے، بنگلہ دیش کے لحاظ سے، تو وہ ان کے نہ تو پریشر میں آ کے واپس کر سکتے ہیں، اگر ان کا کوئی واپس پہلی تو بات ہے میرا خیال وہ واپس ہی نہیں کریں گے۔ اتنی آسانی سے مجھے نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی نا جو بنگلہ دیش ہے مطلب وہ جو مانگ کر رہی ہے اس کی شیخ حسینہ کی، تو ہو سکتا ہے انڈیا دے دے، لیکن ابھی نا اتنی جلدی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نا اس میں سر بنگلہ دیش نے شیخ حسینہ واجد کی مانگ کر لی ہے انڈیا سے، اور بنگلہ دیش میں جو محمد یونس کی سرکار بنی ہوئی ہے انہوں نے 225 مقدمات درج کر دیے ہیں شیخ حسینہ واجد پر، جن میں اغوا، قتل اور غداری کے مقدمات جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ کیا لگتا ہے انڈیا اتنی آسانی سے شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کو دے دے گا؟ جی میرے خیال سے اتنی آسانی سے تو نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کے نا بہت سارے جو اسٹرانگ روٹس ہے ادھر شیخ حسینہ کے والد جو تھے مجیب الرحمان، ادھر اس وقت سے 1971 کے وقت سے، تو اتنی آسانی سے مجھے نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی نا جو بنگلہ دیش ہے مطلب وہ جو مانگ کر رہی ہے اس کی شیخ حسینہ کی، تو ہو سکتا ہے انڈیا دے دے، لیکن ابھی نا اتنی جلدی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نا اس میں پیچھے بہت ساری نا اس کی ہسٹری پڑی ہے 1971 سے لے کے ابھی تک، تو اتنی آسانی سے مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ اس میں نا شیخ حسینہ پہ میرے خیال سے بہت زیادہ کیسز ابھی تک بن چکے ہیں، بہت زیادہ کیسز بن چکے ہیں۔ اگر انڈیا انہیں دے بھی دیتا ہے تو کیا وہ بنگلہ دیش میں محفوظ رہیں گی؟ نہیں بالکل بھی محفوظ نہیں رہیں گی، لیکن اصل میں یہ مسئلہ جو شروع ہوا ہے نا وہ بھی 1971 کے وقت سے شروع ہوا ہے، کیونکہ جو اسٹوڈنٹ تھے نا جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، جو سارے کچھ کر رہے تھے نا، وہ بھی فریڈم فائٹر جو بھی ہے نا وہ سارے انڈین، اور جو شیخ حسینہ کے لوگ تھے وہ سارے وہی پرانی جو ہے فریڈم فائٹرز، تو ان کو نا جو جابز وغیرہ جو سارے کچھ ہے نا ان کو دے رہے تھے، تو میرے خیال سے انڈیا کو تھوڑا سا نا وہ ہے، کیونکہ یہ مطلب انڈیا مل کے نا وہ کر رہے تھے دونوں اکٹھے، تو اس لیے نا انڈیا نے ان کو نا محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن ابھی مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کو نا مطلب اتنے زیادہ دیر رکو گی، کیونکہ نا انڈیا تو نہیں اتنی آسانی سے دے گا، لیکن اگر انہیں بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے معاملات سیٹ کرنے ہیں تو حسینہ واجد نے مطلب اوبویسلی سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اس نے ادھر کیا ہے، مطلب جس طرح کے اس نے ادھر مظالم ڈھائے ہیں وہ ان کا خاندانی راج چلتا رہا ہے ادھر، تو اگر انڈیا کو مطلب اپنے معاملات بنگلہ دیش سے سیٹ کرنے ہیں تو واپس انہیں دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ اسٹوڈنٹس کا بھی ایشو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے کس طرح سے مطلب وہاں پہ مطلب جدوجہد کی، اور مطلب اسٹوڈنٹس کا اوبویسلی مین کردار ہے ادھر، ٹھیک ہے، انہی کی وجہ سے مطلب بنگلہ دیش کا جو تھا وہ سارا نظام انہوں نے دھرم بھرم کیا، اور مطلب حسینہ واجد جو تھی وہ بنگلہ دیش سے وہ سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ بھاگنے کو مطلب وہ مجبور ہوگی اپنی جان بچانے کو، ٹھیک ہے، تو دیکھیں واپس تو کرنا چاہیے اس کو، واپس کریں گے تو اسی سے مطلب ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو مطلب وہاں پہ جو FIRs وغیرہ ہیں، مقدمات جو وہاں پہ چل رہے ہیں، تو ان کو آگے مطلب وہ اپنا وہ جاری کر سکیں۔ 225 مقدمات جو ہیں شیخ حسینہ واجد پر بنگلہ دیش کی جانب سے لگائے گئے ہیں، جس میں قتل، غداری اور اغوا کے مقدمات درج ہیں۔ نہیں اتنی آسانی سے نہیں دے گا، کیونکہ بنگلہ دیش کے علیحدہ ہونے کی سپریشن میں بھی اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش بننے میں ان کے والد صاحب کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، بالکل سر۔ تو اس لیے وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم ان کو واپس کریں اور بنگلہ دیش دوبارہ سے اس کو سزا کے طور پہ دے، اور پھر اس کی وجہ سے پاکستان اور ان کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں بنگلہ دیش کے، تو میرے خیال میں وہ نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کا اگر ہم ان کی ہسٹری بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ دونوں کا ملتا جلتا ہے، ان کی آئیڈیالوجی سیم ہے، تو اس وجہ سے وہ نہیں کریں گے، مشکل ہے سر بہت۔ اگر شیخ حسینہ واپس آ بھی جاتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ یہاں پہ زندہ بچ پائیں گی۔ 225 مقدمات ان کے اوپر جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے انڈیا کے لیے اس وقت شیخ حسینہ واجد کتنی امپورٹنٹ ہے؟ انڈیا کے لیے تو، لیکن اگر وہ آ بھی جائے تو اسے کو ہوگا کچھ نہیں، کیونکہ سیاستدان جو ہوتے ہیں یہ ملک سے آتے جاتے رہتے ہیں، اب ہمارے ملک میں بھی دیکھ لیں تو
हमारे मुल्क में सियासतदान आते जाते रहते हैं, लेकिन इनके तल्लुकात जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। मेरा नहीं ख्याल अगर वो वापस कर भी दें तो बांग्लादेश की हुकूमत उसे कुछ कर सके, कुछ नहीं होगा। पर बांग्लादेश को ये लगता है कि शेख हसीना वाजिद की इंडिया में मौजूदगी और उनके बयानात जो हैं वो दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव बढ़ा रहे हैं, ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही बात मैंने की ना कि मतलब शेख हसीना जो है ना वो अभी उधर तो है, मतलब कुछ भी वो कर सकती है ना, क्योंकि वो इंडिया न्यूज़ को ना मेरे ख्याल से वो दिया हुआ है कि अपना इधर रहो, कुछ मसला नहीं है। लेकिन उसके बाद लास्ट में तो हो जाएगी ना उधर, क्योंकि इंडिया में भी पता नहीं है, हो सकता है अभी तो मोदी की हुकूमत है, उसके बाद कई और हुकूमत आ जाए तो वो मतलब अगर उनके उसके साथ बात हो गई तो शेख हसीना का मुझे इतना नहीं लग रहा, क्योंकि अभी इस हुकूमत चलो हम देख लेंगे कि यार इस हुकूमत में तो वो मतलब वो उसको ना नहीं हैंड ओवर करेंगे, लेकिन उसके बाद हुकूमत मतलब हो सकता है कांग्रेस की आ जाए तो वो थोड़ी ना मतलब उनके साथ वो है। लेकिन अभी कि शेख हसीना के बयानात की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है बांग्लादेश जो हरकतें कर रहा है उसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। बांग्लादेश ने तरक्की भी तो शेख हसीना वाजिद के दौर में ही की थी ना, और अब कैसे इंडिया इतनी आसानी के साथ शेख हसीना वाजिद को जो है वो बांग्लादेश को वापस करे, जबकि हमें पता है कि वो वहाँ पे महफूज नहीं है, वो अपनी जान बचा के ही जो है इंडिया गई। तो डेफिनेटली इतने अरसे से उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर हुकूमत की है तो इंडिया के लिए वो बहुत ज़्यादा अहम है। उनके पास बांग्लादेश के बहुत सारे राज भी हैं। तो राज जी बिल्कुल, वो तो उनकी वज़ीर आज़म इतने साल मतलब वो बांग्लादेश के ऊपर जो राज करके गई हैं, ओबियसली उनके पास तो डाटा बहुत सारा है, तो वो इंडिया के लिए काम का, ठीक है, इंडिया उसे अपने पास रखेगा तो इंडिया को उसी चीज़ में फ़ायदा है। लेकिन ये है कि बांग्लादेश का जो करंट उनके जो पीएम चल रहे हैं, मतलब जो मतलब अभी मोहम्मद यूनुस जो सीट के ऊपर हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। हसीना वाजिद को वापस तो लाना पड़ेगा, वापस ला के उनके जो मामला होंगे। बाकी इंडिया ने इस चीज़ पे जोर देना है, वो नहीं देगा, ठीक है। बाकी अगर मतलब इंडिया अपनी आई पे अगर रहता है तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश ले तो नहीं सकता, मतलब अगर इंडिया चाहेगा तो ही हसीना वाजिद वापस जाएंगी, अदरवाइज मतलब कि नहीं, मतलब बांग्लादेश अपनी बदमाशी के साथ नहीं ले सकता, ठीक है। ये देखें ना कि बांग्लादेश ये भी कह रहा है कि शेख हसीना वाजिद जो है वो इंडिया के अंदर रह के ऐसे बयान दे रही है जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो रहे हैं। लिहाजा बेहतरी इसी में ही, अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए। लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश जो कुछ कर रहा है, कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है, बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को जो है वो मार रहा है, मंदिरों को जला रहा है, तो ताल्लुकात तो ये खुद खराब कर रहा है ना इंडिया के साथ। इसमें शेख हसीना वाजिद का क्या लेना देना? अगर वो भाग के वहाँ गई है इंडिया के पास तो वहाँ इंडिया के पास उसके सोर्स हैं, क्योंकि जब ये बांग्लादेश बना जैसे सर ने बताया तो तब भी इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। तो इंडिया की मदद से ही उसकी हुकूमत आई थी और इंडिया की ही इस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग उसकी हुकूमत चल रही थी। तो अब अगर वो इंडिया के पास है तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया वाले पहले तो वापस नहीं करेंगे, अगर वापस कर भी दें तो उसको होगा कुछ नहीं, बच पाएंगी। यही तो बात है ना कि 1971 बांग्लादेश कैसे भूल गया कि इसी इंडिया ने उनको सपोर्ट किया था। अब उसी इंडिया को बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है। जी बिल्कुल, आंखें नहीं दिखा रहा ना, वो आंखें दिखा सकता है, क्योंकि पहले जब इन्होंने बांग्लादेश ने इल्ज़ाम लगाया था इंडिया के ऊपर, कहा था कि हसीना वाजिद हमारे पास था, उन्होंने ये पैगाम जारी किया था कि हमारे पास हसीना वाजिद नहीं है, लेकिन बाद में सबको पता है कि वो इंडिया में ही है। तो बांग्लादेश मेरा ख्याल इंडिया बहुत ही स्टेबल कंट्री है इनके हिसाब से, बांग्लादेश के लिहाज से, तो वो इनके ना तो प्रेशर में आके वापस कर सकते हैं, अगर उनका कोई वापस, पहली तो बात है मेरा ख्याल वो वापस ही नहीं करेंगे। सर अब ये देखें कि शेख हसीना वाजिद कितनी साल बांग्लादेश में हुकूमत करती रही हैं, उनके पास बांग्लादेश के बहुत इंपॉर्टेंट राज भी हैं। अगर मेरी बात सुने, इंडिया के पास वो रहती हैं तो इंडिया के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, इसलिए इंडिया इतनी आसानी से शेख हसीना वाजिद को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। शेख हसीना वाजिद का लेना देना जो आप कह रही हैं वो तो ये है ना कि जो उसने पहले वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जो मामलात किए हैं वो तो उन मामलात की वजह से कह रहे हैं कि इसने हमारे मतलब यहाँ पे रह के जो मतलब लोग थे या जो मतलब कम्युनिटीज़ थी उनके साथ जो उसके मामलात बने, वो जो 225 मुकदमात आप कह रही हैं, ऑब्वियसली हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो, मतलब अगर चार्जेस वगैरह उसके ऊपर ज़्यादा हो, वो उनकी वजह से मांग रहे हैं। और बाकी जो बांग्लादेश में आप कह रही हैं कि ये वो जुल्म वगैरह कर रहे हैं, मतलब कि हिंदू कम्युनिटीज़ होगी या दूसरी, तो वो बिल्कुल गलत है। ये दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं, हमें चाहिए कि हम इनके साथ प्यार के साथ पेश आएँ। ऑब्वियसली हमारा मज़हब में कहता है कि हम प्यार से पेश आएंगे, तो इसी वजह से वो हमारे प्यार को देख के ही हमारी तरफ राग़िब होंगे, ठीक है। तो वो बिल्कुल वो गलत कर रहे हैं, ये इस चीज़ के तो मतलब सीधी सी बात है, हम इसके हक में नहीं है। मतलब देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो है बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर भी रहते हैं, इसका अगर रिएक्शन आए तो इंडियंस जो है यही सब कुछ उन बांग्लादेशियों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कानूनी कार्रवाई शुरू ज़रूर की कि जो गैर कानूनी बांग्लादेशी जो है वो इंडिया के अंदर रह रहा है उसे वापस भेजा जाए, लेकिन ऐसे किसी बांग्लादेशी का हिंदुस्तान में हमने कत्लेआम नहीं देखा जैसे बांग्लादेशी जो है वो इंडिया के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं। सर
खवातीन के रेप कर रहे हैं, बच्चों पर तशद्दुद कर रहे हैं, घरों को जो है वो जला रहे हैं, दुकानों को लूट रहे हैं, और फिर इंडिया को आंखें भी दिखा रहे हैं कि हम जो है कोलकाता पर 4 दिन में कब्जा कर लेंगे, और फिर उन्हें कहने भी शेख हसीना दे दो वरना हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे।